फेब्रुआरी 28 5-7 जन बाहर कहारी बाहागर टोटाली आसनी केवल तुम बाहागर आसिले एटा स्पेसिफिक कारण अछि कारण कौन स्पेसिफिक रीजन अछि मु सेति पय एटिके आछि कारण कौन कारण अछि 900 किलोमीटर बालेश्वर कटक यात्रा करथिला मु जदी आज न आस्तांती नमकाराम ही थांदा हला मते हाले आछा पड़ियो तो मु कहि लीगली जा मु किछि भूल करबिनी तो ए वर्ष जेते संग साथी जे बाहले मु गलिनी भल लागलानी जेनुनी की छाड़ एडु एंड कर देबा आरंभ करिया नुआ आरंभ बाघर को जिया वेरी गुड अरे ट्रैफिक जाम कर साला बाहागर आज बहुत सारा होछि ना आमे आसु दिन 2टा 10 3टा रु आसु हम भी 2टा रु 12टा कोटा 2टा रु बाहरलु मते बहु पचाला कट जाउछु मु कहली कटक जाउछि कटक रु पचाले कोटे छु घर अछि देह खराब अछि मो गोला पूरा बस जाई ठंडा भलो के बडला दापला पडला याडू दाप जाई जो एटा तमरो को मार्केट एटा हम टूल गेट राजघाट एटा आगे टोल गेट अछि जोटी बारोणी आगरो होतला बे नाइ टोल गेट जोटी बारोणी मेला होय ना से पड़े बारोणी मेला होय जोटी बागर वाला बहुत बड़ बड़ राजघाट मार्केट दीघा तमरो 100 किलोमीटर जाउछि ना एटू आथर कहथिले पळेलो जानि पाइलुनी रज दिला ना नहीं एटुटे दूर हबो आम घर टू प्राय तो 70 किलोमीटर हे जो घंटा 2 घंटा लागियो दीघा बड़ शेयर जीवा गाड़ी पछ पछ चलियो सीधा रास्ता उठा पेट टम कर दे अजगर पानी बोतल टा नहीं आसू आज्ञा जलेश्वर इन होटेल जीवन में जदि तुम किए किसी करी ना कष्ट केते भी हो तुम तापाई किसी ना किसी करने चेष्टा कर तो आज आसी जो बालेश्वर हुए तो बहुत लोग हरिड भी था बहुत प्रकार सिचुएसन भी सकाळू देखुची एपर्यंत भितर जायका वाला भी देखुची और पर्सनल लाइफ रे भी देखुची हेले मु मो जीवन में केबे नमक हरामी जो वर्क करना था सेटा केबे हेई परिबिनी कहीं ना यही अजी अच्छी सी अच्छा केते कष्ट करके माने जाइथिले मो पई आज एमानकर जदि किछि अछि मो आसीबिनी तो एटा भल कथा होबनी के जीवन में करथिया सब गोटे गोटे भूल रो प्रायश्चित करियार अछि मो लाइफ भूल थिला सीटा जो मुहूर्तटा मु से लोक सहित बिताई गुड नाइट लाइन पळैछि कबाट दे देदम लाइन पळैछि ए चलछि यार जब इन्वर्टर हो फैन टा उनके इन्वर्टर चलछि
जा चलती चालू बॉलटा बंद कर अजगर खाली सका हाय गुड मॉर्निंग ऑल नाग फाशे फसी जाइए अजित साथी सी काली आइला बेले जाशुणी स्त्री फोन नहीं आसमती कौन प्रकार असुविधा न हो कहीं मुझे देखिली ये गोटे भल टेक्निक आगे से आसला बेले भूल बसत स्त्री नंबर फोन पकेट पड़े आसती जहाँ बहुत प्रकार पाला है आम आसलु गोटे म्यारेज रे बालेश्वर तो कल रात आसिक रहीजु शोचु जस्ट भी बाहर सका टे जा बालेश्वर गोटे दुटा स्पॉट अच्छी देखा से गोटे दुटा स्पॉट देखिकी आम यू बाहर जीव अलमोस्ट यू आम बाहर राति सारा आम शांति शोचु भाई शांति शोच तो पूरा शांति शांति सेमती न थाए शांति बहुत किसी जिनस मिले मोबाइल फोन एमएमएस कर मोबाइल भाई मोबाइल पकड़ रखे का मोबाइल से का मोबाइल भांगी जोइल तोर तो टेंशन केटा ना टे प्रैक्टिस कैमेरा से चलो जा बाहर बहुत काम अच्छे बहुत समय अच्छे कटक रे पहुँचार अच्छे हेलो देखिए कटक रे तो काम बहुत अच्छे कटक रे केतବେଳେ मनुष्य पहुँचो तार हिसाब नहीं बस फोन मु ऑफ कर रखी मो फोन मु ऑन ही करने चाहूनी कहीं जानी किए कौन तार कौ चिंता लंडर बाला चिंता यही चिंतार बहुत लोग ये दुनिया बुलूँ इच्छा दीघा फिघा जाइए हाँ कौटे गोटे बुलायापाई कि खरा जे भयंकर टिके चाहिए शांति गोटे गोटे गाधेवा मत कंक्रीटर कांथ भितर गाधेबार कौन प्रकार दिलचस्पी नहीं धान भी है डालुआ धान वगैरह बहुत जिनस ये दे बुला 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 डेरी करनी बाहर माने खरारे पशिक कहीं कर चलो एनएच करे जिते आसबू रही सुविधा है अजी बालेश्वर जिते आसबू ये पार्क कर रही खोल रे बापा चलो किचन नहीं तो मना दस गुड़ा गोटे कंट्राक्टर कही 500 टका ट्रिप कि दरकार पड़ो तुम आग फाग सब करन फ्लोर या बाड़ा बाड़ी कला कौन कर घर भांगी कर से डस्ट निहात दरकार या किस काम लगे जो फ्लोरिंग कर जो घर काम सैला तो आग गुरा सब खुआ बाटे ये करके चेकर टाइल हो जहाँ हो फ्लोरिंग करी बाड़े ना मसला बाली मसला बाड़े दो तादे दांड गुरा बाउंड्री उठे खुआ पूरी बाड़ेबनी तो न बाड़े खाली माटी कौन हम तुम जहाँ बाड़े पड़ो बहुत है कौन किचन तुम ये बारांडा बाहर जो गोटे बारांडा कर कौटी आगे आगू का आस ना जगह टा भल कर्नल जगह बढ़िया जगह है
ମନସା ପାଖରୁ ଆପେ ଉଠୁଛି ନିମ ସାହାଡ଼ା ଦେଲେ ଆସିକି କହିଲା ୟାକୁ ଭିଡ଼ିବନି ଘର ଏତେ ବାଟ ବଢ଼ାଣି ହେଇଥାନ୍ତା ବାବା ଏତେବେଳେ ଥିଲେ ନା ନା ଆମ ଦରକାର ମା ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଆଗଟା ସେ ଖୁଆ ବାଡ଼େଇ ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିବନି ମାଟି ଫାଟି କରିବା ବାଲି ଫାଲି ଢାଳା ଗାଡ଼ି ମୋ 4-5 ଦିନ ହେଲା କମି ତୁ ଚଲେଇବ ଏକୁ ଆକୁ ଆଜି ବାଘରିଆ ଭଲ ଲାଗୁନି ଦେହ ନା ଭଲ ଲାଗିବା କଥା ନୁହେଁ ମୋର ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଧରିଛି କାଲି ଦେଖୁନ ମୁଁ ଟଟର ବଇଛି ମୁଁ ଆଉ ନାକାନାକି କରିନି ମୁଁ ତ ସେସବୁ ଭଲ ପାଉନି ଗରମ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଦେହ କଥା ଆମେ ବାଟ ସାରା ଆଇଲୁ 11:30 ବାରଟା ଘରେ କାମ ହେଉଥିଲା ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଥିଲେ ମୁଁ 11ଟା 12ଟା ବେଳେ ବାହାରିଲି ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ତାଙ୍କୁ ସେ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଆଇଛି ନା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଇଏ କଲ ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ 10ଟା ରାତି ହେଲାଣି ଆସି ତୁମେ ସିଏ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ କହିଲା ଆମେ ଟିକେ ଶୋଇବୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି କାଲି ସକାଳକୁ ମୁଁ ଯିବି ମୁଁ ଦିନମାନ ଏକର ସେକର ହେଇକା ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ରାତି ଆଉ ରାତିରେ ସେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଗଲେ ଦିନମାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ସେ ତାକୁ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବସିଦେଲେ ଦିନମାନ ଯାଇ ବୁଲି ବାଲି ଯିବେ ଏଇ ବାଡ଼ିଟା ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ ଆଗଟା କେତେ ଗୁଣ୍ଠ ଅଛି ସେ 3 ନାଖା ଜଣିକା ମାନେ କେତେ ଗୁଣ୍ଠ ହେବ 100 ଡିସମିଲଟା 100 ଡିସମିଲ ମାନେ ଡିସମିଲଟା ହେଉଛି 2.5 ପ୍ରବଳ ଜାଗା ଅଛି ନା ଗଡ଼ିଆ ଫଡ଼ିଆ ଲଗେଇ ସବୁ ଲଗେଇବା ସେଥିରେ ନେଇଥିଲା କେତେ 90,000 ଟୋଟାଲ 90,000 ଟୋଟାଲ 90 ଆମ ସେଠି ଗୋଟେ ବସନ୍ତ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ 22,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା 1900 କେତେରେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଗୁଣ୍ଠ ହେଉଛି 90 ଲକ୍ଷ 80 ଲକ୍ଷ 40 ଲକ୍ଷ 22,000 ଟଙ୍କାରେ ସେ 3 ମାଣେ ନା 4 ଏ ଯେଉଁ କେତେ ମାଣେ ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତି 22 ଗୁଣ୍ଠରେ ବିକି ଦେଇଥିଲା ସେ ଲୋକ କହେ ସବୁବେଳେ ଆସିକି ଆଉ ଏଇଭଳିଆ 22,000 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି ମଙ୍ଗଳା ବାଗରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କେବଳ ସେ ଅଧା ଯାଏଁ ଦେଖିଛି କିଛି ବାଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଆଉ ସେ ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ କତୁ ତମେ ପଳେଇ ଆଇଲେ ଆରେ ଶୁଣ ଏଇଟା ତମ ଗାଁ ଫଙ୍କସନ ଟାଇପ ତମ ଗାଁକୁ ଆଇଲ ଗାଁରେ ଇଏ ତମ ଅଲଗା ଆମର ଅଲଗା ମା ନୁହେଁ ଆମର ଅଲଗା ନୁହେଁ ମାନେ ଆମର ଦେଉର ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ଯାହାର ବାହାଘର ଆମର ବାହାଘର ଏ ମଝିଟା କି ଗଛଟା ମନସା କଣ ସେଠି ଗୋଟେ ଗଛ ହେଇଛି ସେଇଟା ସେଇ ଗଛରେ ଅଛି ସେଇ କଣ୍ଡଟା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହେଇଛି ତେଲ ହେଲେ କଣ ହବ ଏଟା ମା ମନସା ପୂଜା କରା ହୁଏନି ସେ ଗଛରେ ସେ ରୁହନ୍ତି ପୂଜା କରୁଥିଲ ଗଛଟା ଏଟା ମାନେ ଲଗାଣି ହେଇଥିଲା ବୁଝିଲେ ଆର ବର୍ଷ ପୂଜା କରୁଥିଲ ଏ ଗଛର ବହୁତ ନିୟମ ଅଛି ଇଏ ଆମର ଅଗାଧ କାଟିଦେଲେ ଗଛ ମରିଗଲା କଣ କରୁଥିଲ ଅଗାଧ କାଟିଦେଲେ ଗଛ ଛୁଆ ଆମେ ଅଗାଧୁଆ ଏ ଗଛ ବହୁତ ବଡ ହେଇଥିଲା ନା ଅଗାଧ କାଟିଦେଲେ ଗଛଟା ମରିଗଲା ଏବେ କଞ୍ଚଉଛି ଏଠି ପୁଣି ଏତେ କ୍ଷମା ମାଗିଲାକୁ ଏ ବେଲ ଗଛ ଶାଳା ଗଛ ଏଟା ଆପେ ଉଠିଛି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ 3ଟା ଜିନିଷ ହିଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଉଠେନି ଆପେ ଉଠି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଗୁଳା ଦେବି ଘରକୁ ଲାଗୁଛି ଆଇଁଷ ହଉଛି ନା 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 ସେଟା କ୍ଷମା ମାଗିଲା ପରେ ଉଠିଛି ପୁରା ମରିଯାଇଥିଲା କ୍ଷମା ମାଗ ଗୋଟେ ଦିନ ଅଲିଆ ପଡ ସେଠି ଅଲିଆ ପଡ ସେ ଗଛଟା ଅଛି ଭଲ ନହେଲେ ସେଠୁ ଆଣି ଲଗେଇ ତ ନାଇଁ ଏ ଗଛଟାକୁ କାଟିବା ବୋଲି ପ୍ରଦୂଷଣ ନ ପଡିବ ପରମିଶନ କାଟିବାକୁ ପଡିବ କାହାକୁ ପରମିଶନ ନବ ମାଙ୍କୁ ହଁ ପଚାରିକି ମାଙ୍କୁ ପରମିଶନ ନେଇକି ଉଠାଅ ଗଛ ବୁଢା ହେଲାଣି ତାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ବାବା ଦେଖଛ ଗୋଟେ ଗଛ ହେଇଥିବ ଗଛ ଉଞ୍ଚାରେ ମୂଳରେ ପୋକ ଫୋକ ଲାଗିଥିବେ କାହିଁକି ସେମିତି ପିମ୍ପୁଡି ଫିମ୍ପୁଡି ହେଇଛି ତା ମୂଳରେ ପୂଜା ହେଇନି ଚାଲି ଜାଣିନ ଆମେ ତ ସବୁ ବାଘରେ ସେଠି ବୁଲୁଛେ ଆସୁ ବିଶେଷ ନାଟକ ସ୍କୁଲ ଛୁଆ ଧରିନେମି ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜାଗଡ଼ ବାଲେଶ୍ୱର କାହିଁ କେତେ ଦିନ ତଳେ ଏଠି ରାଜା ରହୁଥିବାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ପୁରୁଣା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଥିବା ଘର କାହିଁକି ନା ସ୍ମୃତି ଅଟେ ମଣିଷ ଜୀବନର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଆଲୋକ ଦୀପାଳି ପରି କେତେବେଳେ ସେ ହସାଏ ପୁଣି କେତେବେଳେ କନ୍ଦାଏ କି କାହାର ସ୍ମୃତି ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଏଠି ଆସି ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି କରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ଦେଖିବା ଚାଲ ଏଇ କରୁ ଦେଇ ଏଠି ଠିଆ ଆମେ ଯିବା ଭିତରେ ଟିକେ ବୁଲିବାଲି ଦେଖି ଆସିବା ଏଇଟା ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ୟାଙ୍କ କରିଦେଇଛି ନା ଇଏ କ'ଣ ଏଇ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଘର ନା କିଛି କଲର କରି ଟିକେ ମଡିଫାଇ କରିଛି ଉପର ଆଙ୍ଗେଲ ଫ୍ୟାଙ୍ଗେଲ ଛାତ ପଡିଛି ନାଇଁ
चल अजिता जीवन तू गाड़ी स्टार्ट रख एसी रख अजितार बस पैंट पिंधि अजी जीवन जा ये राजाराजुड़ा घर नुहे भाई भाई ये राजाराजुड़ा घर नुहे ये ब्रिटिश अमलर घर है ब्रिटिश हाँ ये ब्रिटिशर माने कचेरी ठू आरम्भ कर कौन करते माने राजा को ब्रिटिशर माने भी तैयारी करी दे थाई पारती सेमती किसी कथा नहीं नुआ एंगल अच्छे ये सब घरे भाई जी ठंडा लगे ना एबिकार जो घर हो इमान जो रोचन कि स्टाफ सब अच्छा मंदिर अच्छे चेंज पैसा ना ना ये साइड दी तो अच्छी जे 35 हाँ 500 टंका अच्छे भाई चलाना गुनू पैसा अच्छी देलु ठाकुर कत पकईदेलु ठाकुर बाहर पकईदेलु जमती कि पानी जीवाई व्यवस्था सबुठु A1 होता है ए आस रे उपरू कहीं जीव आस आम अलग जगह अच्छे जा उपेट तो घर खाली एमती खरा खाई जीव दुर्गा पूजा रे टे ठाकुर पाखे ये बहुत बालेश्वर लोक मार स्टार्ट मारने क्या ये तो ठुर सेकेरे जो किसी समाधि देखा जाउची से राजाराजुड़ा बेलर समाधि ना अलग किसी यही तुठर पानी सुखेनी भल माछ अच्छा बहुत डेथ कड़ियाटा ये जो छोट छोट घर ये कौन
ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶିବଙ୍କର ଇଏ ନା କ'ଣ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ 1 2 3 4 5 6 8 ବଡ଼ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ତ ସବୁଆଡ଼େ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିକି ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନରେ ରଖିବାଟା ବସ ବସ ପଟିଯା ଆରେ ଏଇଟା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ଏଇଟା 8ଟା ମନ୍ଦିର ହେଇଛି 7ଟା ମନ୍ଦିର ଇଏ ଗୋଟେ ସବୁଥିରେ ଶିବ ଅଛନ୍ତି ଶିବ ମନ୍ଦିର ମାନେ ପୁରୁଣା ବ୍ରିଟିଶ ସମୟର ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏଇଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଯାଉଛି ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଇବଣିଆ ଦୁର୍ଗ ଯାହା ହଉ ଗେଟ୍ ଟିକେ ହେଇଛି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜଣେ ରାଜା ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ ରାଜା ଦୁର୍ଗ କି ରାଜାର ଦୁର୍ଗ ସନ୍ଦେଶ ନେଇକି ଟିକେ ପାଣ୍ଡିଆ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଘର ଲୋକ କରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ପାରିନାହାନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆ ଭାବିଛନ୍ତି ଏରିଆକୁ ନେଇଯାଇ ତାଙ୍କ ତାମିଲନାଡୁରେ କିଛି ମଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ଆପଣ କ'ଣ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି କି ନା କେହି ପଚାର ତାମିଲନାଡୁ ଲୋକ ଆମେ କାହିଁ ପସନ୍ଦ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଲୋକ ନା ଟିକେ ଠିଆ କର ଟିକେ ଠିଆ କର ଓ ଭାଇ ଡାଉନ୍ କର ରାଇବଣିଆ ଦୁର୍ଗକୁ ତ ହଁ ହଁ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ତ ସେ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଗୋଟେ ଏଇ ରାସ୍ତା ତ ଗୋଟିଏ ଏଠୁ କେତେ ବାଟ ଗିୟର ଚେଞ୍ଜ କର ବଢ଼ିଆ ବାଉଁଶକୁ କାଟିକି ପୁରା ଗୋଟେ 4 ଗୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଅଛି ତମେ ଆଇଛ ଆଗରୁ ବେଳା 2 ବେଳେ ଆଇଛି କେତେ ମାନେ କେବେ ହେଇଗଲାନି 3-4 ବର୍ଷ ସେତେବେଳେ ମାଟି ଥିଲା ଏବେ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ନାଇଁ ରାସ୍ତା ଥିଲାନି ତ ଏଇ ରାସ୍ତା ଏଇ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଆସିଛ ଏଠି ପାଣି ଏଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରୁ ଆଉଛି ସେଥିପାଇଁ କେନାଲ ହଁ ସାର୍ କେଉଁ ଜାଗା କେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ଇଏ ବିରାଟ ରାଜାର ଗଡ଼ ଏଇ ଏବେ ତ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ତିଆରି ଚାଲିଛି ବୋଧେ 2014ରୁ ଚାଲିଛି ଅଧାରୁ ବୋଧେ ଏତିକି ବୋଧେ ଉଠେଇଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ଦିର ଆଗରୁ ନଥିଲା ଖାଲି ଏଇ କାନ୍ଥ ଗୁରା ଥିଲା ଇଏ ଆମ ଘର ମଉସା ହେଉଛି ଅସୁରେଶ୍ୱର ସାଲେପୁର ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଇଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଭାଇ କହିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ରାଜାଙ୍କ ଦୁର୍ଗ ଗୋଟେ ଅଛି ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ପୁରୁଣା ପଥର ଦେଖିବାକୁ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆ ଦେହରେ ବହୁତ କଳାକୃତି ରହିଯାଇଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି ଏଇଟା କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଇଟା ଏଇ କଂକ୍ରିଟ ଆଉ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଇଏ ଆ ଦେହରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଯାଉଛି ସେଟା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଗୋଟେ ମାନେ ଗାତର କବି ସେଟା ପୋତି ଯାଇଛି ଏବେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ କ'ଣ ରହିଛି ମାନେ ଆରି ଭିତରେ ଏବେ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ଲାଗି ଏଟାକୁ ଟିକେ ଉଠାଇଠି କରିକି କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଖେଇକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ଆଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଗୁରାରେ କିଛି ଏଇ କେତେ ଶହ ବର୍ଷ ତଳର କାନ୍ଥ ତାକୁ ଯଦି ଟିକେ ଘଷିକି ପଲିସି କରିଦିଆଯିବ ଆଉ ତାପରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡର କୋଟେଡ୍ ଦିଆ ହେଇଯିବ ସେ ପୁରା ଜଳିବ ଏ ଜାଗାଟା ପଇସା ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ମାରିଛନ୍ତି ଇଏ ମାରିବାର ଜରୁରୀ ନଥିଲା କିଛି ଯୋଉ ବିରାଟ ରାଜା କ'ଣ ଏଇଠି ରହୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଜାଗା ଇଏ ନା ଅଲଗା କୋଉଠି ତାଙ୍କର ଖାଲି ଯେମିତି ଘର ତ ସିଆଡ଼େ କୋଉଠି କହୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଗାଁ ଲୋକ ସେ ଜାଗା ତାଙ୍କର ସିଆଡ଼େ ଯୋଉ ଗାଁ ଭିତରେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଅଛି କାଳୀ ମନ୍ଦିର ନାଇଁ ସେ ତ ସିଆଡ଼େ କୋଉଠି ବହୁତ ଦୂର ପଡ଼େ ଏଠି
ହଁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠିକି ଆମେ, ସେଠି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେ କହିଲେ ହଁ ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ଘର, ରାଜାଙ୍କ ଦୁର୍ଗ ହେଉଛି ସିଆଡ଼େ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ନା ସେଇ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ। ସେ ବି ଏତେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଘର ଲାଗିଲାନି, ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ଘର ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ଟିକେ ବରଂ ପଥର ଫଥର କାମ ହେଇଛି, ସେ ଇଟାରେ ବହୁତ ଜାଗା ଏଇ ସେ ରାସ୍ତାଘାଟ ହେବ, ଏଇଠି ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାର୍କ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି ତାଙ୍କ ସୀମାଟା ହେଉଛି ସେଇ ଚଷୁରୁ, ସେଇ ଚଷୁରୁ ଯଦି ସେଇ ସୀମା ଚଷୁରୁ ଏଇଟା ସବୁ ପାଚେରୀ ହେଇଯିବ, ପାଚେରୀ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଭିତରେ ସବୁ ପାର୍କ ଫାର୍କ ସବୁ ହେଇଯିବ, ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଜାଗାକୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଆକୁ ତମକୁ ଯେଉଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବରଂ ସେ ସେମିତି ମାଟି ପଡ଼ିଥାଉ, ଯାହା ଥାଉ ଇଏ ଥାଉ, ଯେଉଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରି। ତମେ ଶାଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିବ, ଝଙ୍କଡ଼, ଏବେ ଥରେ ଝଙ୍କଡ଼ ଯିବ, ତମେ ଦେଖିବ ଝଙ୍କଡ଼ର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି। ସେ ଯେଉଁ କରର ସିଂହଦ୍ୱାର ଥିଲା, ଆଉ କରରେ ଯେଉଁ ଇଏ ଥିଲା, ଯେମିତି ଆମର ଗାଁରେ ଘର ହେଉନି, ସେ ସବୁ ଆଗ ପଟିଟାକୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ସେ ଘର ଫର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପୁରା କୋଠା ଆଉ 10 ଇଞ୍ଚିଆର କାନ୍ଥ, ଇଏ 10 ଇଞ୍ଚିଆ କାନ୍ଥ ହେଇଛି। ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ଏଇ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଓଳାଶୁଣୀଟା ହେଉଛି, ଓଳାଶୁଣୀ ଯାଇଥିବେ, ଓଳାଶୁଣୀ ଆମ ଘର ପାଖରେ, ମୁଁ ଯାଇନି ତଥାପି 4-5 ବର୍ଷ। ଆଉ ସିଏ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗୋରୁ ଥିଲେ, ମୁଁ ଥରେ ଗଣିଛି ଦେଖି 85 ଗୋରୁ ଷେଣ୍ଢ ବାଛୁରିକିରି, ମାନେ ଏମିତି କଣେଇକି ଧାର ଲାଗିଥିବେ, ଏକାଥରେ ଯାଇକି ଅନ୍ତ ଗୁମ୍ଫ ପାଖରେ ତଳୁ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗିଥିବେ ଧାରି। ଆଉ ସେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି? ମହନ୍ତ ଥିଲେ, ଆମର ନଛମନ ଦାସ ମହନ୍ତ ଥିଲେ, ନିଜେ ବି ଯଦି ଚାକର ବାକର ଦିଆ ଏତେ ବାଟ ମଉସା ଇଆଡ଼େ ଆସିକି ରହିଯାଇଛ ନା କ'ଣ କରୁଛ? ହଁ, ଏଠି ରହିବା କାମ କରୁଛୁ, ଏଇଠି କାମ ଚାଲିଛି। ମନ୍ଦିର କାମ ଚାଲିଛି। ଆମର ସେଇ କରିକି ନେଇଛନ୍ତି କାମ ବୋଧେ ନା କ'ଣ? ହଁ, ଆମର ସେଇ ଆମର ଗାଁ ବା ଶୁଖୁଆପଡ଼ା, ଆମର ଯେଉଁ ଓଳାଶୁଣୀ ଶୁଖୁଆପଡ଼ା। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବରେ ମୋର ଜଣେ ରିଲେଟିଭ ଭଉଣୀ ବାହା ହେଇଛି, ସେ ସିଆଡ଼େ ଆମର ତ ଯିବା ଆସିବା ସବୁବେଳେ। ସେଇ ଶୁଖୁଆପଡ଼ାର ଜଣେ ଲୋକ, ସେ ତାର କ'ଣ ଠିକାଦାର ଥିଲେ, ସେ ସବୁ ବର୍ଷ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କାମ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଏଇ ମନ୍ଦିର ଆଗରୁ ଥିଲା ନା ନୂଆଟାକୁ କାଢ଼ିକି କ'ଣ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଥିଲା? ତା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ଟା ଥିଲା, ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ଟା ଥିଲା, ସେଇଆକୁ ଦେଖିକି କାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ, ଯାହା ହଉ କରୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆସେ ଟିକେ ମଜା ଭିତରେ ଆଡ଼େ ଦେଖିଦେଇ କ'ଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଇତିହାସର କ'ଣ ହେଲା? ବୁଲିକି ଦେଖିଦେଇକି ଆଇଲ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତମେ ଯାହା ଦେଖିକି ଆସିଛ ତାଠୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭିନ୍ନ ମୁଁ କିଛି ଦେଖିବି। ମଉସା କହିଲେ ବା ଏଠି ଗୋଟେ କୋଉଠି କୂଅ ଭଳିଆ ଅଛି, ପୋତିପାତି ହେଇଗଲାଣି ହେଲା। ସେ ରାଣୀ ଯେଠି ଥିଲେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ସେ ବହୁତ ତଳେ କେତେ ଫୁଟ ତଳେ ରାସ୍ତା, ତା ଭିତରେ କେହି ଯାଇପାରିବେନି। ଜଣେ ଖୋଳୁଥିଲା, ସାପ ମାରିଲା। ସେଠି ଜିନିଷ ବହୁତ ଅଛି ନା, ସେଇ ଯେ ଫାଙ୍କାଟା ଅଛି, ପାହାଚ, ରାଣୀ ଗାଧିବ। ସେ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ ହେଇଛି ନାଇଁ? ନା, ସେ ସେମିତିଆ ଡିଜାଇନ୍ ନୁହେଁ, ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ଜଳକୁଣ୍ଡଟା ହେଇଥିଲା। ନା ନା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଏଇଟା ମଣ୍ଡପ, ନାଟ ମଣ୍ଡପ, ଫାଟ ମଣ୍ଡପ ଥିଲା, ସେ ମନ୍ଦିରର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ପାଇଁ ପୁଷ୍କରଣୀ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା। ଆଗ କାଳର ଯେଉଁ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଯାହା ଥିଲା ତାର ହିସାବରେ ଇଏ, ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଏଠି ଦୁର୍ଲଭର ନା। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ, କାଗଜ କଲମର ଗୋଟେ କଥା, ଦେଖା ଚାହାଁରେ ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ଜଳ ନାହିଁ। ହେଇଥାଇପାରେ, କହି ହେଉନି କ'ଣ ଥାଇପାରେ କ'ଣ। ଜଣେ ଓହ୍ଲେଇଥିଲା, ସାପ ମାରିବା ପାଇଁ ଖୋଳୁଥିଲା, ବୁଝିଲ, ସାପ ଘେରି ଆସିଲା। ଗାତ ଖାଲ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ସାପ ରହିବା ଭାଇ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ସେମିତି କିଛି କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଆ ତଳେ ଆଉ କିଛି ଅଛି। ସରକାର ତାର ଆସିକି ଯେଉଁ ମିଟିଂ ଆସିଥିଲା, ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ, 10-15 ହଜାର ଲୋକ। ହଉ ହେଲା, ଦେଖିବା ତଳେ କ'ଣ ଅଛି। ରାଣୀ ଜାଗାର ଫାଗରେ ମନ୍ଦିରଟା ଭିତରକୁ ଗଲେ
ନା ମନ୍ଦିର ତ ଫାଙ୍କା ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଟିକେ ସେଇଠିକି ଯିବା। କୋଉଠି ଗଲା? ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା। କଟିଂ କରାହେଇଛି। ଆ ଭିତରେ ରୁମ୍ ଅଛି ବୁଝିଲୁ ଅଜଗର। ଏତେ ଚଉଡ଼ା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତା ଭିତରେ ରୁମ୍ ଥିବ ହେଲା। କାମ ହେଇଛି ଆଉ ଚଉଡ଼ା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଡେଥ୍ ଜାଗା ଥିଲା। ତାକୁ ପୋତିପାତି ହେଇଗଲାଣି ତା ମଝିଟା। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉଟାକୁ ଅଗ ଭାବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକୃତରେ ଅଗ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଛାତ ହେଲା। ଯୋଉଟାକୁ ଅଗ ଭାବି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହିଁ ଛାତ। ସେ ଯୋଉ ବାଟଟା କହୁନାହାନ୍ତି ଉପରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଛାତ ଉପରୁ ତଳକୁ ଯିବାକୁ ବାଟ ହେଲା। ଆଉ ଯେ ଯୋଉ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ଟା ଏଇଟା ସେଇଆ ହେଲା। ଏଇଆ କିଛି ପାଣି ଟ୍ୟୁବଲ୍ ଅଛି ନେଇଆ। ତାଳବଣିଆ ଦୁର୍ଗ ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ ଗଡ଼। ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଡ଼ ଥିଲା ବିରାଟ ରାଜା କିଏ ଏଠିକି ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ଆଉ ଯାହା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଉ ଯାହା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି। ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗଡ଼ ଅଛି। ଗଡ଼ଟା ବିରାଟ ବାବୁ କେତେବେଳେ ତିଆରି କରିଥିଲେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗଡ଼ର ଆଉ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଏବେ ତ ଯେଉଁ ଖୁଣ୍ଟ ଗଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ତିଆରି ଖୁଣ୍ଟ। ଲେଖା ହେଇଛି ଯେଉଁ ରାଇବଣିଆ ଦୁର୍ଗକୁ। କିନ୍ତୁ ବିରାଟ ବାବୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗଟା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାର ଯେଉଁ ଗେଟ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେ ଗେଟ୍ଟାକୁ ତୁମେ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିକି ଫଟେଇକି ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିକି ଆଇଛ। ଆସିଥିଲେ ଯେବେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ନା ଆସିଥିଲେ। କୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ? କିଏ କହିଲ? ଅନୁଭବ ବାବୁ ଆଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଅନୁଭବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଇଥିଲେ କେବେ? ଏଟା ହେଇଗଲା 2-3 ମାସ ତଳେ। 2-3 ମାସ ତଳେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଆଇଥିଲେ। ବିଜେପି ଆଉ ବିଜେଡି ବେଳେ ମିଟିଂ କଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଦୁର୍ଗକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ପଥରର ବରମରେ ପୁରା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସେଣ୍ଟର ପୁରା ପଥରର ବରମରେ ଏଇଟା ପୁରା ତିଆରି ହେଇଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି, ମାନେ ଲକ୍ କରିକି ପୁରା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପଥରର ବରମରେ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି ହେଇଛି ଆଉ ଟୋଟାଲି ପଥରର ସହିତ ଇଏ ଅଛି ପ୍ୟାକେଜ ପୁରା ଚାରିକର ନଈବନ୍ଧ ଭଳିଆ। ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପୁରା ଘେରିକି ରହିଛି। ଆହୁରି ଜଙ୍ଗଲ ସମାଧି ଶାଳବଣ ହାତୀ ଏମିତିକା ପ୍ରାୟ 3ଟି ଫେଜ୍ରେ ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆସିଲା ବେଳେ 3ଟି ଏମିତି ପଥରର ବନ୍ଧ ତିଆରି ହେଇଛି। କେବଳ ଲାଟରାଇଟ୍ ପଥର ପିସ୍ ପିସ୍ କଟା ହେଇକି ତାକୁ ପୁରା ନଈ ବନ୍ଧ ଭଳିଆ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଦୁର୍ଗ। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କିଛି ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏମାନେ, କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଆମର ସେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ଯାହା ହଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବର୍ଡ଼ରରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଚାଲିଛି। ଏତେ ବାଟ ଚାଲ ଟିକେ ଧାନ କିଆରିରୁ ଧାନ ନେଇଯିବା। ହଁ ଏମିତିଆ ବହୁତ ମୋଟା ଷଣ୍ଢା ଇଏ ଭାଇ। କଞ୍ଚା ଅଛି ଛାଇ ଅଛି ନା ପୁରା ଡରିଲେ ନା ସେ ଆମର ସେଠି ହେଇଛି ଧାନ। ଭଲ ଲାଗେ ବେଣୀ ଟ୍ରେନଟା ଟିକେ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଷଣ୍ଢାଟେ। ବାଡ଼େଇଲେ ବାଡ଼େଇବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ସେଠି ଧାନ ନାହିଁ ଆଉ। ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଅରିଜିନାଲ ଘର ହେଉଛି ରାଇବଣିଆ ଦୁର୍ଗ। ବିଜୟ ମହାନ୍ତିର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବିଲ ପୁରା ଫାଟିଗଲାଣି। ଫାଟିକି ଗଲାଣି ହେଲା।
ପୁରା ପାଟିରେ ନେବନି ହାଳେ ଝଡ଼ିଯିବ ଝଡ଼ିଯିବ ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ନାଇଁ ଟିକେ ହାଳିଆ ନେଲେ ହବ କ'ଣ ଭାଇ ସେଇ ହବ ତ ହଁ ଇଏ କେତେ ହେଲାଣି କାହିଁ ଧାନ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲ ଘରକୁ ନେଲେ ପୂଜା ହବ ଅଜଗର ଖାଇବା ପାଇଁ ମରୁଛି ଖାଲି ଖେଳ ଶନିବାର ଆଇଁଷ ଖାଇକି ମରୁଛି ନୂଆ ବାହା ହେଇଛି ଶନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଭୟ ନାହିଁ ଆଉ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଖାଉଛି ଶନିବାର ତୁ ସେଇ ଶନିବାର କହୁଥିଲୁ ମୋତେ ଟିକେ ଦରକାର କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖୁନି ସାଧା ଖାଉଛି ଦରକାର ମାନେ କ'ଣ ଭାଇ ଏଟା କୋଉ ଦିନର ମାଛ ଏମିତିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ହଉଛି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆଜି ମାଛ ଆସିଛି ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କରିବା ମାଛ ଭିତରେ ଅବାଗିଆ ଲାଗୁନଥିଲା ଏଇଟା ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି ହଉ ହେଲା ଆଉ ଖାଇଦେ କାଠେଇ ଯାହା ଅଛି